घाई गर्दीतच करायची आहे, कारण आपण हे सत्र ठेवलं हे फार महत्त्वाची गोष्ट मला वाटतं, की महानगरपालिकेने हे जे पुढाकार घेतलेला आहे, की जनमतही ओळखायचं, आणखीन त्याला समजून घेण्यासाठीचा हा पुढाकार आहे, त्याचं सर्वात पहिलं आम्ही अभिनंदन करतो. मागच्या सत्रात मला संधी नाही मिळाली, पण मी इथे त्यातलं एकच माझं ऑब्झर्वेशन सांगतो, की मी सतत म्हणत असतो की हे SWMचं किंवा महानगरपालिकेच्या ज्या खात्यांची कामं दिसत नाहीत त्यातलं हे एक खातं आहे की जे 24 तास 365 दिवस काम करत असतं, पण त्याच्या बातम्या झळकल्या तरी त्या केवळ अशा झळकतात की कंत्राटाचं हे झालं तिकडे ते झालं असंच, पण त्यांचं जे काम आहे त्याचं खरंच त्या कामाबद्दलची जाणीव आपल्या मुंबईकरांमध्ये नाही जात, आणि ती गेली पाहिजे. जसं आम्ही जल अभियंत्यांसोबत काम करताना म्हणतो की आमचं वाक्यच सुरुवात असं होतं की दिस इज अ डिपार्टमेंट ऑर अ कॉर्पोरेशन हु इज पायोनियर इन इंजिनिअरिंग, वॉटर इंजिनिअरिंग ऑन वॉटर मॅनेजमेंट इन एशिया. हे आपल्याला माहितीच नसतं. तर ते आपली सतत ती जी आपली क्षमता आहे ती आपल्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवणं, आणि नागरिकांचे जे प्रसंग आहेत, अनुभव आहेत, ते अभियंत्यांपर्यंत जाण्यासाठीचा हा जो संवाद आज आहे, त्याला आपण सुरुवात करतो आहे. तर आपण तिन्ही भाषांमध्ये करू, ज्यांना जी कम्फर्टेबल भाषा आहे. एनीवन हू वॉन्ट टू इंटरव्यून इन इंग्लिश, इट्स वेलकम. हिंदी में मराठीमध्ये ज्यांना बोलायचं आहे तसं. ॲक्च्युली मी सुरुवातीलाच आमंत्रित करतो मरीना जोझफ यांना. युवा संस्थेच्या साथी आहेत आणि त्यांनी अभ्यास केलेला आहे लँडस्लाईड्सचा भारतनगरच्या एका केस संदर्भातला, जो आपल्यासमोर त्या सादर करतील. मरीना. हेलो, आवाज़ आ रहा है? या मेरा प्रेजेंटेशन शेयर कर सकती हूँ? ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ. तो द प्रेजेंटेशन दैट आई विल बी शेयरिंग टुडे, एक्चुअली वी आर गोइंग टू गेट वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द लैंडस्लाइड फ्रॉम भारत नगर टू जॉइन टुडे. But it was becoming a retelling of a very sad story, and we realized that it was bringing back too many memories, so we didn't bring any of them today, so I will only be presenting it. Mm, just a short background. Over the last 30 years, since 1992 almost, there have been, data has shown 290 people have died in the city due to landslides. There was a report by the Geological Survey that showed around 291 landslide prone areas. Of course, this is all information you know. Just specifically last year in the month of July 21, there were around 32 casualties reported from both Chembur and Vikhroli. After that, there was a study undertaken by the MCGM and Mahada, where there were 74 vulnerable areas. From 291, the 74 most vulnerable areas have been identified. Specifically, the 20 casualties that were reported in Bharat Nagar, that is located along a very steep slope that actually has part of the BRC jurisdiction. That is where the settlement is located. If you can go ahead. So this is the This is the settlement of Bharat Nagar. It is around 35 to 40 years old. It is located near the Hindustan Petroleum residence colony as well as the refineries. Most of the workers there are engaged work within the refinery, within the residence colony. It is quite an old established. There are BMC water connections. There are 4 toilet blocks. There is, pakka housing, 2-storied housing. It's a very well-established settlement. It's not a settlement that has just sprung up over the last few years. Of course, as most settlements in Bombay along hill slopes, it started along the foothills of the hill and has gradually increased. People have taken over parts of the land, sold it, and at the moment, the location in which the landslide took place. Oh. Okay. So the location in which the landslide took place was along, like I mentioned, the boundary wall of the BRC. And what happened that night? This happened a little around midnight of 18 July.
a few stones, this is what the residents have had to say, that there were some stones because of the excess rainfall that broke a channel and through which the debris and mud, etc., started falling through, and there were and destroyed around 5 to 6 houses completely, in which there were 20 people who were asleep at that point of time. What residents there speak of is that immediately when this happened, because of the excess rainfall, some of them didn't realize what was happening. They said it was the residents themselves. In fact, sir, when you were talking about the training that you all have done for citizens, it was residents themselves who started trying to rescue one another. And it was only much later, around 3-4 hours later, that help arrived for them. This was the first list of 22 people who were injured as well as died that night. This was the list released by Rajawadi Hospital. There are many of the names from the Bharat Nagar area here. What happened while the rescue operation was going on, a lot of the young boys there who were able to sort of come out of the debris, they spoke of a lot of electricity, that because they were not able to switch off many of the electricity points, that there was electricity running through the water as well as through all the metal surfaces. So while they were trying to rescue people, they said that this was a big challenge that they faced. In terms of what happened while houses have been destroyed completely, there are also partially destroyed houses. There was a lot of mud and debris. People were not able to continue living there. So there was 2 forms of allotment that have been given. One was allotment given in the Vishnu Nagar rehabilitation colony, and there was also temporary shelter in the neighboring school. Of course, once the school reopened after the lockdown, the school is being used by students themselves, and the people have gone back to living in their housing because they obviously have nowhere else to go. In terms of death compensation, they reported having received 5 lakhs, 50,000 for hospital expenses. All the expenses while they were in hospital has been covered. But of course, after that, many of them are suffering from a lot of health impacts, of course, and they have to bear the cost of it. What then happened was then in 2022, earlier this year, the retaining wall has been rebuilt by Mahada and the local MLA there. And I have pictures of that wall. It is again partially rebuilt. You can't say it's fully rebuilt. But a big challenge there people face is that with nowhere else to go, they are continuing to live there, other than the ones who have moved to Vishnu Nagar. So this is one of the floodgates, in fact, in the old retaining wall that is completely clogged with garbage and debris, which is why we presume that the flood water that could not come through then. And in fact, some of the older residents report during the 2005 flood, they report that there was a bit of a landslide, but there was no housing there at that time and no one died. In fact, one thing they said, if people had died then, they would have been a little more cautious, but because it was just mild in that sense, people continued to build and live there. This on the right-hand side is this part here is a house that has been completely destroyed. It was a 2-story house. And here is the retaining wall that has been built, the new retaining wall. So here, if you see, this is the BRC road. It's a road, and then it keeps going up. This is still the BRC wall that has barbed wire fencing. And then here, this part is the retaining wall that has been built, and also it has been partially built. It's not been completely built, of course. The reasons for that, I think you all would better be... Okay. So this is Shakuntala Agrahi. She was actually supposed to come here today. She lost her husband and her 3 sons in the matter of a few seconds, and it's just by sheer luck that she and her daughter have survived. She bought this plot of land for around 3 lakhs in 2012, and over time, through incremental methods, she has built this house, spending almost around 16 lakhs. Of course, now the allotment that she has got in Vishnu Nagar is temporary. There is not even a single allotment letter that she has along with the other 25 families. And along with the fact that she lost so many family members, there's also no stable source of income anymore. So this is Vishnu Nagar, the colony where the 25 families have been shifted. Some of them have lost family members. Some of them their housing was completely destroyed by the debris and they can't live there anymore.
What is interesting about this is that floor 2, 3, and 4, they are the ones that have been allotted. There's no formal documentation, no paperwork given at all. They're just living there, don't know for how long. So that's a bit of insecurity within them, saying we've lost our housing and we don't know if we are going to actually even be able to stay here for how long. And generally, I know this is a big question during disasters, is that what do you do about housing? You know, where do you rehabilitate them? But this Vishnu Nagar colony is actually majority empty. You can see most of this doesn't look like most of the other R&R colonies where people have, you know, built grills, etc., because most of it is still lying empty. In terms of demand, this is what people are saying, that in terms of the house that they have lost, they want a permanent housing with some allotment papers. While they did feel that if they had some warning, maybe they would have shifted to an alternate accommodation. But the point they make is that we need alternate accommodation. Without alternate accommodation, there's nowhere to go, we will die here. This is in fact a scary situation for most people living along these landslide prone areas. And the other point specifically made by some of the current Bharat Nagar residents is that there's still landslide debris that is lying there that needs to be cleared up, and they had a request that that be done soon. In terms of what lessons is one learning, and what questions and what actions can one look at so that in the coming monsoons we sort of prepare ourselves in these areas. One is there needs to be some sort of a detailed vulnerability of these landslide prone areas, because we might know where these areas are, but what does it mean? Does Bharat Nagar even show up in this 291 list, you know, things like that. The other one is how are residents informed about their areas being landslide prone? What are the actions they need to be taking? And a very common solution carried out by authorities is to say ki nikal jao yahan se and evict them. But that's not the solution. They are not going to go anywhere, because then they'll be homeless in the rain. So then what is better, to be homeless in the rain or actually have a hope that, you know, the house is not destroyed by the landslide? In terms of mitigation, in terms of retaining walls, in terms of green solutions, what are the kind of solutions one can look at in the long-term measure, of course, but right now it's just a few months away. So deeper issues of deforestation, waste generation that was even spoken about in the last panel, disposal, etc., need to be addressed. And for all these areas, the stormwater and surface water drainage channel identification, so that along the slope of the hill, these channels are made very clear. In terms of response, I know, sir, you all have made a very good presentation about the kind of response the BMC has in mind, but just in terms of community engagement, you know, if that training can be done in all these landslide prone areas, so that they themselves, they are the ones, the first responders to any disaster. They are not waiting for the BMC or any disaster cell representatives to come. So if they themselves can be trained as to how to maybe look into evacuation, create early warning systems, how do you engage people in a disaster response situation on landslides, and residents themselves, not people from outside who may or may not come at that point of time. In terms of rehabilitation, assessing the loss and damage, that is something that has not been done in Bharat Nagar as well as in Vikhroli. We had visited there last year. What is the loss, what is the damage? Because the rehabilitation package is a common package that is given, but some of them lose more, some of them lose less. And also looking at different aspects, the psychological aspects of the trauma, not just of those who have lost family members, but also those who continue to live there. They all live with this post-traumatic stress disorder. What is the kind of social and economic rehabilitation? Many of them had shops that have been lost. So how does one sort of compensate for that? Can their participation be included in a rehabilitation model? And really, housing is at the center of the entire rehabilitation plan, because any evacuation is just temporary. People are going to go back to where they have some form of identity, their documents, etc., and that is the house that they live in. So how do we bring the question of housing to the center of the entire disaster management response? And I know it is a so area, because I know sir was mentioning the MMRDA has their resettlement colonies, the BMC says they don't have land for housing. You know, it is a complex question, but that really is the question ultimately, because people are going to go back to those hill slopes. They don't live there because they live there because there's no other choice. You know, these areas are dangerous. They're
The services are poor. It's really far from bus stops, from transport services. But they continue to live there, and they continue to live there because they have no option. So unless the housing solution is really discussed and a solution is found, this issue is going to continue to be there. Yeah, so that's all from me. Thank you. थँक्यू मरीना. मरीनांनी जे मांडलेलं आहे त्याच्यामध्ये खास करून जे रिस्क मिटिगेशनच्या बाबतीमधला जो मुद्दा आहे तो एक आम्हाला वाटतं की आपण चर्चेत आणावा आपण सगळ्यांनी. आणि जे प्रिपेअर्डनेस आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रिहॅबिलिटेशनचं जे कॉन्सेप्ट आहे तर तिच्याबद्दल आपण चिंतन करावं. आता पुढचं जे प्रेझेंटेशन आहे हे मालाडचं आहे. आशीष आप आगे आ जाइए. तर मालाडला हे 2019चा इन्सिडेंट आहे जेव्हा हे वॉल कोलॅप्स झाली 2 ठिकाणी आणि आपण सर्व जाणता. तर त्यामध्ये म्हणजे जे तिथे राहणारे लोक आहेत त्यांचे अनुभव काय आहेत आणि ते काय मांडतायत हे आज जाणूया आपण. आशीष जी आप शुरू करिए फिर योगेश बात करेंगे. हम मलाड ईस्ट में हैं. मलाड ईस्ट में अम्बेडकर नगर जो है कुरार विलेज में, वहाँ से. तो सर 2019 में दुर्घटना हुई. 2019 में जो रिजर्वायर थी उसकी दीवार थी वो गिर गई. गिरने के बाद वहाँ से 32 लोगों की जान गई. जब 32 लोगों की जान गई तो वहाँ से फिर डिजास्टर BMC इन्होंने मिलके 32 लोगों की डेथ हुई. तो फिर 84 लोगों को शिफ्ट किया माहुल में. और सर है ऐसा कि 84 लोगों को दिया पिंपरी पाड़ा और अम्बेडकर नगर है. लेकिन उस हद में जितने भी झोपड़े आ रहे थे जो रेड जोन में आ गए थे, क्योंकि उनको हटा रहे हैं जो तहस नहस हो गए. उनको तो हम देना ही है, उनको तो देंगे क्योंकि पूरा गिर के पूरा चला गया, वहाँ पे डेथ हो गई है, वो दे रहे. लेकिन उसके अगल बगल भी झोपड़े थे बहुत सारे. तो उनको ये कहा गया कि हम आपको भी देंगे लेकिन थोड़ा सा 1-2 महीने के बाद देंगे. पहले जो पूरा तहस हो गया है, पूरा बेकार हो गया है, उसको दे देते हैं जिनके घर में डेथ हुई है. तो ये कह के हमें मतलब 2-3 महीने निकल गए. तो फिर एक सरकारी स्कूल में थोड़ा रखा गया हमको. फिर 2021-20 में भी ऐसा ही हुआ कि हमने मांग किया कि हम ये रेड जोन हो गया है और दीवार जो है वो खुली है पूरा, और पानी जो प्रभाव है पूरा नीचे आता है. पानी जब नीचे आता है तो एक ऐसा पानी आता है कि वो सीधा घरों में सबके पत्थर मिट्टी मलबा सब लेके आता है. तो क्या करते हैं वहाँ से फिर हम जब डिजास्टर या BMC को फ़ोन करते हैं तो BMC हमें एक सरकारी स्कूल में ले जाके शिफ्ट कर देते हैं. लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना सर. जब हम स्कूल में 3 महीने या 2 महीने हम चले जाएंगे तब तक उसके बाद फिर हम दोबारा हम जैसे बारिश रुके, फिर बाद में बारिश ख़त्म हुई, फिर हम घर पे आए तो हमारा घर तो रहेगा नहीं ना. वो तो मलबा और पत्थर मिट्टी के साथ लेके चला जाएगा. और लकड़ी और प्लास्टिक का घर है, फिर उसको बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए हम सरकार से और हमारे जो MLA हैं वो भी हर तरह से मतलब कोशिश कर रहे हैं कि परमानेंट सोल्यूशन कुछ इसका निकले, इनको रिहेबिलिटेशन करना चाहिए. तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सर आश्वासन मिल रहा है, हो नहीं पा रहा है अभी तक. बस हम यही कह रहे हैं कि अभी फिर से मानसून आने वाला है, फिर से वही हालत होगी. अब तो स्कूल भी चालू है, अगर हम फिर से स्कूल में हमें रखा जाएगा तो क्या होगा. फिर से वही हालत होगा. 3 महीने या 2 महीने हमें स्कूल में रखेंगे, 4 महीने स्कूल में रख दी जितने दिन तक बारिश है उतने दिन तक. फिर बाद में जब हम अपने घर की तरफ लौट कर आएंगे तो देखेंगे हमारा घर तो पूरा जो घर है तहस नहस हो जाएगा, सामान चला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास. और नौकरी धंधा काम जो एकदम मिडिल क्लास के लोग रहते हैं वहाँ पे सर, उनके तो हर चीज़ चले, मतलब नौकरी से सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं है. तो क्या कर सकते हैं सर, इसका परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए क्योंकि इनको रिहेबिलिटेशन करना बहुत ज़रूरी है सर. और जैसे बारिश आती है हम एकदम डर के साए में रहते हैं कि क्या होगा हमारा, किसको बताएंगे अपनी हालत. और BMC पुलिस जिसको भी फ़ोन करते हुए कहते हैं कि आप एक सुरक्षित स्थान पे जाके कहीं बैठ जाओ जाके. यही जो है वो दूसरा एस्पेक्ट जो है वो योगेश बोले हैं, वो भी मलाड से वहीं से है, बात करेंगे. ओके, सबको नमस्ते.
मेरा नाम योगेश है। मैं सेंटर फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी संस्था के साथ जुड़ा हूँ। मैं अंबेडकर नगर में मेरे परिवार करीबन 30 साल से रह रहे, 91 से मेरे पापा और रह रहे हैं। मैं 92 का मेरा जन्म है, मेरा उधर ही जन्म हुआ था। जो दीवार है अभी आज भी हम देख रहे हैं, दीवार गिरी 2 जगह पे। उस दीवार के पहले दीवार नहीं थी, 2018 के पहले दीवार नहीं, छोटी दीवार थी। तो उससे पहले हम उधर वो ग्राउंड जाते थे, खेलते थे। वो टाकी सीवर जो टाकी है सेवरेज के पानी की टाकी है, उसके बाद उधर जाते थे, खेलते थे और आते थे। तो वही 2019 की जो बात हुई, ऐसा हुआ उस टाइम पे 32 लोगों की, जैसे मेरे दोस्त ने बोला कि 32 लोगों की जान गई, करीबन 200 के ऊपर परिवार का नुकसान हुआ। फिर आज भी जो परिवार है, मतलब 84 लोगों को उसको माहौल में शिफ्टिंग किया। तो क्यों हुआ है उसका मतलब, हुआ रात में 12 बजे से लेकर 12:30 बजे के टाइम पे वो हादसा हुआ। बीएमसी और महापालिका और बाकी जो कर्मचारी, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सुबह 4 बजे आते हैं, न्यूज़ वाले 5 बजे आते हैं। ये जो तरीका है, क्योंकि उनको इंसान करके कभी आज भी नहीं दिखाया जाता है। क्योंकि फॉरेस्ट ने बोला कि 97 के ऑर्डर से बोल रहे कि भाई उनको पुनर्वसन किया जाएगा, उसका पैसा ले लिया, उसका पर्ची दे दिया, वह आश्वासन दिया। कोर्ट ने भी बोला कि 18 महीने के अंदर उनका पुनर्वसन होना चाहिए। फिर भी आज हमारे लोग मर रहे हैं, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहता है, कोई बोलना नहीं चाहता है। और उसको हम मांगेंगे भाई हक का पानी दे दो, तो बोलते हैं कि कोर्ट की ऑर्डर है, आपको पानी नहीं मिलेगा। पर उसको वही कोर्ट बोलता है कि 18 महीने के अंदर शिफ्टिंग होना चाहिए। आज भी 25,000 घर उसको शिफ्टिंग के राह पे जान दे रहे हैं। तो ये किस तरीके से उसको हम लेके जा रहे हैं, उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द ये जो हादसा हुआ है उनको तो कम से कम पुनर्वसन करना चाहिए। अभी हम पूछेंगे कि भाई आपका पुनर्वसन कब होगा, तो कुछ पता नहीं। फॉरेस्ट को पूछेंगे तो हम लोग को पता नहीं, हमारे पास जगह नहीं है, और टेंडर आते हैं कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका गुनाह किस पे वो करेंगे। उस दिन हादसा हुआ था, मतलब उसमें लेके जाने के लिए कोई नहीं था, ना बीएमसी थी, ना जो खासदार है, आमदार है, नगर सेवक है, घर पे बैठे हुए थे। जो लोग थे वही लोगों ने, जो मयत थे लोग, उनको उठा के लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए। साथ में 7 दिन लग रहे थे एक लड़की को ढूंढने के लिए। 7 दिन एक लड़की का मृतदेह है, 7 दिन के बाद वर्षा में मिल रहा है। ये कितनी खतरनाक बात है। आज भी उसको कोई पहचान नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा है। आज भी परिवार उधर, मैंने वो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि बारिश इतना तेज थी, रात में 1:30 बजे के करीबन 1:30 बजा था, और पूरे घर के अंदर पूरा आधा पैर के ऊपर पानी था। ये भाई रह रहे उनके घर पे, मैं भी उसके बाजू में रहता हूँ, उसके करीब ही रहता हूँ। तो मैं रात में 1:30 बजे गया था, उधर पानी था, नगर से गया था। भाई बोल रहा कि आप इधर जाओ। ये भाई साहब ने कॉल किया था फायर ब्रिगेड को, बोलते कि आप उधर से हटो और उधर कुछ अलग जगह पे जाओ, ऊंचाई पे जाके जाओ। 1:30 बजे परिवार लेके किधर जाएंगे रात के 1:30 बजे। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है। 2 साल हो रहे हैं, 2 साल, तीसरा साल अभी चालू हो जाएगा, 3 साल पूरे होने आएंगे 2 जुलाई को। फिर भी आज भी लोग राह देख रहे हैं कि भाई शिफ्टिंग की। और बीएमसी ने खुद बोला है कि रेड लाइट जोन है करके। तो क्यों उसको शिफ्टिंग नहीं दे रहे, 3 साल क्यों लग रहे, उनको इंसान करके नहीं देख रहे क्या। तो एक मेरा सवाल है, इसके लिए मैं रुकता हूँ। थँक यू। थँक्यू योगेश. मी फक्त 2-4 गोष्टी ॲड करतो. म्हणजे हे सगळं तसं महानगरपालिकेमध्ये सगळ्यांना माहिती असेलच ह्या वॉल कोलॅप्सबद्दल, की आपलं रिझर्वायर आहे आणि हे रिझर्वायरला प्रोटेक्ट करण्यासाठी म्हणून मग ही एक कॉन्क्रीट वॉल बनवली गेली. आणि कॉन्क्रीट वॉल बनवली गेल्यावरती त्यातल्या ज्या टेक्निकल अडचणी झाल्या किंवा त्रुटी राहिल्या, त्यामध्ये जेव्हा रेनफॉल झाला मोठा, त्यावेळेला डॅम लाईक सिच्युएशन बनली. आणि मग त्या पाण्याचा एवढा साठा त्या याच्यावरती आला, कारण उंचावर टेकडीवरनं पाणी आलं आणि इथे रिझर्वायर खाली वस्ती आहे. मग ते घेऊ नाही शकलं कॉन्क्रीट, कारण त्यासाठी जाण्यासाठी जी बाकी होल किंवा काही गोष्टी ठेवावी लागतात, हे फार कमी प्रमाणात होते. आणि मग त्या वॉल पूर्ण कोलॅप्स झाली 2 ठिकाणी. आणि त्या दोन्ही कोलॅप्समध्ये ऑन दी स्पॉटच जवळजवळ 31 माणसं गेली आणि काही माणसं वाहून गेली, ज्यांच्या डेड बॉडीज नंतर मिळाल्या. तर मग त्याच्यानंतर मग हा पूर्ण फॅक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आपण त्यावेळेच्या कमिशनरांसमोर ठेवला होता. तेव्हा ते रिहॅबिलिटेशनची प्रोसेस पण तातडीने झाली होती. 84 लोकांची ज्यांची घरं पूर्ण उद्ध्वस्त झाली कॉम्पन्सेशनसाठी. पण जो डिझास्टर रिस्पॉन्स होता नार्वेकर, त्याच्यामध्ये आम्हाला फार ते आश्चर्य वाटलं की 12:30च्या घटनेला आपण 4:30 वाजता तिथे पोहोचलो, म्हणजे मुंबईतच. आणि तो रिस्पॉन्स आमच्या सगळ्यांसाठी धक्कादायक होता.
त्याच्यात नंतर मग रिहॅबिलिटेशन ज्यांचं म्हणजे कॉम्पन्सेशनमध्ये जे काही रेग्युलर व्हायचं ते झालं, पण रिहॅबिलिटेशनमध्ये जे मरीनाने मुद्दे उचललेत तेच मुद्दे पुन्हा इथे आहेत की हे लोक ते आहेत ज्यांना माननीय उच्च न्यायालयाने सांगितलेलं आहे की तुम्ही रिहॅबिलिटेशनला लायक आहात आणि तुम्ही पैसे दिले पाहिजे रिहॅबिलिटेशनला. ह्यांनी 2005 पर्यंत पैसे भरलेले आहेत की आम्हाला रिहॅबिलिटेशन द्या, पण उच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे की ह्यांना 18 महिन्यात रिहॅबिलिटेशन द्या. पण 2005 म्हणजे तो निर्णय 96चा आहे, पण 96 पासून आजपर्यंत आपण ते केलेलं नाही आणि तरीसुद्धा त्यांना आपण मूलभूत सुविधा पण नाही देऊ शकत. म्हणजे मनपाने पण बराचदा प्रयत्न केला की आम्ही मूलभूत सुविधा देऊ, पण ती अडचण वेगळी आहे. पण एकूण रिहॅबिलिटेशनचा मुद्दा आणि मग अशा ठिकाणी जेव्हा हे कन्स्ट्रक्शन्स होत आहेत त्यावेळेला जे प्रिकॉशन्स कारण हे वॉल मनपाने बांधली होती, तर त्यावेळेचे जे प्रिकॉशनरी मेजर्स आहेत ते कुठे आपण कमी पडलो ह्याचा एक अंदाज आपल्याला घ्यायला हवा या केसमधून असं मला वाटतं. प्लीज प्लीज. एक 2-3 गोष्ट फक्त मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. आय एम नॉट एक्सप्लेनिंग ऑर सर्किंग माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, BMC's रिस्पॉन्सिबिलिटी. 2017मध्ये तसं ह्या म्हणाल्या पोस्ट माळीन अर्थक्वेक लँडस्लाईड मुंबई महानगरपालिकेने स्वतःहून प्रोॲक्टिव्हली जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाकडनं मुंबईमधल्या 299 लँडस्लाईड प्रोन एरियाचा सर्वे करण्याचं आम्ही त्यांना विनंती केली. 299 लँडस्लाईड प्रोन एरिया वी हॅव कलेक्टेड फ्रॉम वॉर्ड्स. Out of 299 landslide prone area, GSI surveyed 249 landslide prone area. या 249 landslide prone एरियामध्ये 74 landslide prone एरियाची त्यांनी प्रायोरिटी ठरवली. प्रायोरिटी 1 आणि प्रायोरिटी 2. 25 आणि 27 अशी काहीतरी ती होती प्रायोरिटी. 37 ते एक्झॅक्टली आकडेवारी मी सांगू नाही शकणार तुम्हाला, पण 74 होते एवढं मला माहिती आहे. ह्या 74 ह्या सगळ्या ज्या लँडस्लाईड प्रोन एरिया आहेत मॅक्झिमम इन्क्लुडिंग मालाडची लँडस्लाईड, ह्या सगळ्याचे लँड ओनर मुंबई महापालिका नाही आहे. मॅक्झिममचे लँड ओनर एक तर कलेक्टर आहे, म्हाडा आहे किंवा मालाडचा उल्लेख आपण करताय तो फॉरेस्टचा आहे. हे असताना देखील आम्हाला असं सांगण्यात आलं की ह्यांना तुम्ही PAP द्या. मुंबई महापालिकेच्या स्वतःच्या प्रोजेक्टसाठीच आम्हाला PAPचा आमच्याकडे शॉर्टफॉल आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की ह्या लँडस्लाईड प्रोन एरियावरमधले मॅक्झिमम हटमेंट्स हे एलिजिबल नाही आहेत, दे आर अनऑथराईज. आपण अनऑथराईजला एलिजिबल नसणाऱ्या लोकांना PAP द्यायचे आणि जिथे प्रोजेक्ट आमचे हॅम्पर होत आहेत, जिथे मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या अफेक्ट होते त्यांना आपण त्याच्यामुळे प्रॉब्लेममध्ये आणतो आहे. हे सगळं असताना देखील जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या मध्ये 3-4 गोष्टी त्याने 7 ते 8 गोष्टी त्याने रेकमेंड केल्यात. फक्त रिटेनिंग वॉल हा एकच मुद्दा नाही आहे त्याच्यामध्ये. आता तुम्ही मालाडचा जर उल्लेख केला तर त्याचे जे व्ही पोल्स होते, रिटेनिंग वॉल आम्ही बांधली, आमच्या हायड्रोलिक इंजिनियर डिपार्टमेंटने रिटेनिंग वॉल बांधली. रिटेनिंग वॉलच्या पलीकडच्या साईडला ज्या झोपड्या बांधल्या गेल्या अलॉंग द वॉल, त्यांनी काय केलं, आपल्या घरात पाणी येऊ नये म्हणून व्ही पोल्स होते, पाणी परत जाण्यासाठी ते बुजून टाकले. आता त्यांच्या घरात व्ही पोल बुजल्यामुळे ते कोणाच्याही लक्षात आले नाहीत आणि तुम्ही जसं म्हणता तसं एका बाजूला पाणी साचलं गेलं आणि त्याचा लोड सगळा वॉलवर आला आणि वॉल कोलॅप्स झाली. हा पहिला मुद्दा. ह्याच्याच अनुषंगाने तुम्ही म्हणालात की फायर ब्रिगेड उशिरा पोचली. त्यावेळेला रात्रभर मी कंट्रोल रूममध्ये होतो, मला माहीत आहे कॉल आम्ही रिसिव्ह केला होता. फायर ब्रिगेडला तिथे पोचायलाच जागा नव्हती. आमचे रेस्क्यूवर तिथे कसे पोचले हे आम्हाला माहिती आहे. प्रवीण परदेशी साहेब वॉज कमिशनर, ते स्वतः कंट्रोल रूममध्ये होते रात्रभर आणि ह्यांना तिथे पोचताच येत नव्हता गाड्या घेऊन. आमच्या फायर इंजिन्स किंवा आमचे जे CSSRची टीम असते, कोलॅप्स स्ट्रक्चर सर्च रेस्क्यू, इव्हन आम्ही NDRFला मोबाईलाइज केलं. NDRFच्या टीम आमच्याकडे, हा प्रश्न सगळीकडेच आहे मुंबईमध्ये, आमचा टर्नआउट हा 45 सेकंडचा असतो, पण साईटवर पोचायलाच जमत नाही आम्हाला सगळ्याच लँडस्लाईड प्रोन एरियाला. इव्हन चेंबूरच्या केसमध्ये सुद्धा आमची लोकं उशिरा पोचली. त्याचा अर्थ असा नाही की आमची लोकं निघाली नाही, कारण त्यांना ॲक्सेसच नव्हता वरती जायला, पूर्ण ॲक्सेस रोड. तिसरा मुद्दा तुम्ही म्हणालात की अवेअरनेस. आता आम्ही ह्यावेळेला आम्ही ऑलरेडी प्लॅन केला आहे तो, आम्ही ही ॲक्टिव्हिटी सुरू करतो मेच्या पहिल्या आठवड्यात, कारण आम्ही आधी खूप ॲक्टिव्हिटी ही करून चालणार नाही. तर ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये जेवढ्या मोस्ट वल्नरेबल लँडस्लाईड प्रोन एरिया आहे तिथे आम्ही आमची टीम पाठवून एक सेन्सिटायझेशन किंवा अवेअरनेस प्रोग्राम आम्ही करणार आहोत की आणि तिथे काही जे ठराविक लीडर्स आपण म्हणजे सम ॲक्टिव्हिस्ट विल सिलेक्ट आणि त्यांना ट्रेनिंग देऊ की तुम्ही काय, जसं आता मी म्हटलं की रिटेनिंग वॉलबरोबर बऱ्याचशा गोष्टी त्यांनी सजेस्ट केल्यात. फॉर एक्झाम्पल प्रूनिंग ऑफ ट्रीज किंवा लूज रॉक्स तिकडनं काढणं, किंवा काही ठिकाणी स्ट्रॉम वॉटर ड्रेन नसल्यामुळे पाण्याचा फ्लो होत नाही आणि पाणी ॲक्युम्युलेट होतं तिकडे आणि त्याचा प्रेशर रिटेनिंग वॉलवर येतो.
आता चेंबूरच्या केसमध्ये जसं ह्या म्हणाल्या की रिटेनिंग वॉल होती, तरी पण रिटेनिंग वॉल पडली, तरी पण लँडस्लाईड झाली, कारण जी झाडं होती ती झाडं रिटेनिंग वॉलवर पडली, काही झोपड्या रिटेनिंग वॉलवर पडल्या आणि रिटेनिंग वॉल खाली आली. हा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आणि आता दुसरं आपण असं केलेलं आहे की ही 74 लोकेशनच्या पाठोपाठ आमच्याकडे लोकनियुक्त प्रतिनिधींकडून 1300 लँडस्लाईड प्रोन एरियाची यादी आली आहे की या ठिकाणी पण रिटेनिंग वॉल हवी. रिटेनिंग वॉल इज अ व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह थिंग. आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की रिटेनिंग वॉल बांधली म्हणजे लँडस्लाईड होणार नाही असं काही म्हणजे हे नाही आहे, समीकरण नाही आहे. तर त्याच्याबरोबरच्या बाकीच्या मेजर्स ह्याही घेतल्या गेल्या पाहिजे. म्हणून आत्ता 15 सप्टेंबरला गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केलेली आहे अंडर दी चेअरमॅन ऑफ प्रोफेसर रवी सिन्हा. त्याच्यामध्ये जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आहे, कलेक्टर्स आहेत, अनेक लोक आहेत. आणि ती कमिटी आम्ही ते सगळे लँडस्लाईड प्रोन त्यांच्याकडे पाठवले आणि ही कमिटी त्याचा रिव्ह्यू करेल आणि एक DPR बनवेल की फक्त रिटेनिंग वॉल का आणि अदर मेजर्ससुद्धा. आणि या सगळ्याचा कंबाईंड रिपोर्ट घेऊन मग त्याच्यावर ॲक्टिव्हिटी केली जाईल. कारण DPDCमधला जो फंड आम्हाला मिळतो किंवा म्हाडाला मिळतो, रिटेनिंग वॉल आम्ही नाही बांधत, म्हाडा बांधते DPDCच्या फंडमधून. आणि DPDCमध्ये फक्त रिटेनिंग वॉलची प्रोव्हिजन आहे, अदर रेमेडियल मेजरची प्रोव्हिजन नाही आहे. आणि ती महापालिका कसं तरी पण आम्ही करतो, दो इट इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दो वी आर नॉट लँड ओनर, बट वी आर डुईंग इट. बट सगळ्याच गोष्टी तर आपण करू शकत नाही ना. अच्छा, रिहॅबिलिटेशन की आप बात कर रही है, टेम्पररी शेल्टर्स आर ऑलरेडी देयर, वी आर शिफ्टिंग देम टू अ टेम्पररी शेल्टर्स. लेकिन परमानेंट रिहैब करना इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंड ओनर. तो BMC ले ही नहीं सकती ना रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये लैंड ओनर जो है उनको हम परस्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है. 84 लोगों को तो हम लोग ने दे दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर से, बाकी के ऊपर काम चल रहा है. उसका स्टेटस अभी मुझे मालूम नहीं है, वी कैन टेक द स्टेटस अँड अपडेट यू. पण लँडस्लाईड प्रोन एरियाची ही जी वस्तुस्थिती आहे ना, ही सुद्धा फार महत्त्वाची, सगळ्यांना कळणं गरजेचं आहे. सर आपको याद भी होगा, हम पिछले साल आए थे तो हम लोगों ने कुछ एक 5-6 सब साथियों के साथ एक फैक्ट फाइंडिंग कर रहे थे कि क्योंकि लैंडस्लाइड और ये बढ़ने वाला अभी जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसमें भी है एक पूरा उसमें कि ये इवेंट्स बढ़ेंगे. तो एक बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत वो इंसाइटफुल था कि जो सभी आपने रीजंस बताए उसके साथ एक रीज़न और एक आ रहा है कि वहाँ पर क्योंकि जो गार्बेज डिस्पोजल नहीं है, क्योंकि अगर कहीं दत्तक वस्ती योजना है भी है, क्योंकि कहीं पर सड़क नहीं जाती है, स्टेप्स होते हैं तो वो जनरली नहीं जाते हैं ऊपर तक, और वो लोग समझते भी हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इतना आप ऊपर जाएंगे फिर आप क्योंकि अपने पास जो गाड़ी है वो वहाँ तक नहीं जाएगी. तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग जो हैं कचरा है फिर वो हिल टॉप पे डाल रहे हैं, क्योंकि वो नीचे नहीं जा सकते तो वो उनको आसान पड़ता है, तो वो ऊपर जाते हैं और डिस्पोजल हो नहीं रहा है. लेकिन जब बारिश आती है, बारिश में वो सब कचरा नीचे आता है और जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है अगर कहीं जहाँ कहीं भी है वो भर जाता है. और जिस वजह से जो पानी का जो फ्लो था, जो बारिश के पानी ने जो मतलब जो नीचे को आना था वो कचरा नीचे लेके आता है, और जिससे जो एक फ्लडिंग है कि कई जगह पर हमने जैसे विक्रोली में हो गया और 2-3 जगह पर जो लैंड जब लोगों से ज़्यादा थोड़ी गहराई में बात की कि क्या हुआ था, तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक तरह से जो गार्बेज डिस्पोजल और स्टॉर्म वाटर ड्रेन मतलब हिल स्लोप की जो बस्तियां हैं, तो ये एक तरह से वो उसका रीज़न बन जाता है. और वो क्योंकि बाकी के 8 महीने लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वैसे भी पहाड़ पर कोई नहीं जा रहा है, रिटेनिंग वॉल है या कुछ है, तो वो लेकिन फ्लड का कारण और फ्लड से फिर जो ज़्यादा नुकसान होगा तो वो है. तो उसमें हमारा एक था, क्योंकि कल जैसे बहुत सारा इंजीनियरिंग का हो रहा था, तो क्या हम ग्रेविटी मतलब जो गार्बेज के जो ऐसा कोई अगर एक पाइप हो कि आप ग्रेविटी का ही इस्तेमाल करके कि ऊपर से कचरा गिरा और वो नीचे स्लोप पर आकर गिरे, ऐसा कुछ कहीं पर एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं क्या, कि सो दैट के गार्बेज हमारे जो वाटर का जो फ्लो है उसको अफेक्ट नहीं करे. तो ये मतलब 1-2 जगह पर हमारे को ये समझ में आया कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द गार्बेज डिस्पोजल और नहीं हो रहा है. थैंक यू. तो फिर हम आता आपण पुढे जाऊ. अश्विनी देसाई त्या प्रेझेंट करतील. थँक्यू. नमस्कार. फ्लडचे इम्पॅक्ट फार राहिले होते, सगळ्याच गोष्टीवर आहेत. एक्सपिरियन्स माझा असा आहे की शाळेतनं सुट्टी भेटणार का
आनंद याचा होता की शाळेतनं सुट्टी भेटणार आहे. पण टीचरला येत नव्हतं की आता मुलांना सोडायचं की नंतर सोडायचं. जवळजवळ शाळेत आतमध्ये पाणी आलं, बँकजवळ पाणी आलेलं आहे, पण मुलांना आता सोडायचं आहे की नाही सोडायचं आहे लिटरली. की मुलांना वरती त्या बेंचवर बसवणं वगैरे अशा काही स्टेप्स घेतल्या गेल्या त्यांच्या लेवलने. पण रिस्क वाढत होतं. रिस्क एवढं वाढत होतं की जाणार कसं. मी ज्या भागातनं आली आहे एमिस्ट मानकूच्या, तिथे मिठी नदी भरायची काय म्हणजे वाट बघायची गरज नाही आहे. आपला लगेच नाले भरले की पाणी घरात येतं एकदम. तर त्या हिशोबामध्ये जसं जसं वाढत गेलं पाणी तसं तसं टीचरची रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि एंड मोमेंट जसे एकदम मुलं शॉर्ट हायटेड असतील त्यांच्या इथपर्यंत पाणी लागायला लागलं, तेव्हा असं झालं की आता जा. मला असं वाटतं की ती सेफर प्लेस होता मुलांना तिथे ठेवण्यासाठी की बाहेर आउटसाईड जाण्यासाठी. त्यावेळेला मला असं वाटलं की काही असे जर किट असते जसे लाईफ जॅकेट किंवा काही अशा जर सुविधा असते तर मुलांना तिथे सेफर ठेवणं जास्त गरजेचं आहे. कारण पालकही येऊ शकत नाही त्या प्लेसमध्ये तेवढ्या ह्याच्यामध्ये, कारण रिस्क दोन्ही बाजूला आहे. सेम प्लेस असं होतं की सेकंड हँड माझे जे फॅमिली फ्रेंड आहेत त्या टायमिंगला फ्लडमध्ये आपल्या घरी जाणं जास्त गरजेचं आहे. कामावरची सुट्टी भेटणार आहे, पाऊस पडतो आहे, पाऊस तर नेहमीच पडतो मुंबईमध्ये. आपण डिक्लेअर करू शकत नाही की आत्ता भरणार आहे, आता बंद होईलच किंवा नाही, कमाला तर पाहिजे. सो इव्हेंट आणि नंतर मग असं झालं की ठीक आहे फ्लडमधनं चालत चालत आपलं घर गाठलं, पण माहीत नव्हतं की मेलेला उंदीर येणार आहे पायाशी आणि आपल्याला लेप्टोसिस होणार आहे. अँड इट्स विल बी व्हेरी रिस्की की 3 दिवस अशा झुंज देत होते, 15 दिवस हॉस्पिटलाइज होते. डॉक्टर वॉज नॉट शुअर की ते वाचतील किंवा नाही वाचणार. कारण आपण सध्या बघतोय की आपले हे असे आहेत काही केसेसमध्ये की आजार काय आहे बोलता पण येत नाही आणि आजार तो होणार कशामुळे हेही माहीत नाही आहे, त्याचाही अवेअरनेस नाही आहे. पुढे जाऊन जर म्हटलं की चला ठीक आहे फक्त फ्लडमध्येच हा आजार झाला एका दिवसामध्ये असं नाही आहे, तर लॉंग टाईम आजार होतात. मलेरिया, टायफॉईड, एनी हाव. फक्त फ्लड झाला 2 दिवसासाठी पाणी आहे म्हणून पाण्यामध्ये पाणी उकळून प्या म्हणून होत नाही. इट्स अ लाँग टर्म इम्पॅक्ट, त्याचे लाँग टर्म इम्पॅक्ट राहतात. ते इश्यूज पुढे पण हेल्थवर हे करतात की मुलांच्या हेल्थवर कसे इम्पॅक्ट करतील. कारण काय जर माझ्या घरात पाणी आलं असेल, माझ्याकडे काहीच सुविधा नाही आहे, तर मी उकळून पाणी देणार कशी ना, मला आहे ते पाणी पाजावं लागणार बाळाला. लाईक अशा सिच्युएशनमध्ये. त्याच्यानंतर एक फार इंटरेस्टिंग हे होतं की कोणाकोणाचं काय काय गेलं आहे, पंचनामा. कोणाकोणाचं काय काय गेलं आहे ह्याचा पंचनामा होतो. त्याच्यासाठी डॉक्युमेंट्स जमा केले जातात. माझ्या घरात एक कपडा पण सुका नाही आहे आणि मी डॉक्युमेंट्स कसे काय देणार. मी माझा जीव वाचवणार की माझे डॉक्युमेंट्स कुठे आहेत ते वाचवून ठेवणार. कारण माझ्यासाठी फार अशी सिच्युएशन असेल की मी माझा फक्त जीव आणि माझी मुलं आणि मुलांसाठी लागणारं खाऊ फक्त एवढंच सांभाळू शकते कुठेतरी सेफर साईड जाऊन. कारण मला आधीच सांगतात ना की बाबा आता तुम्ही या घरातनं तिथे त्या शाळेत जाऊन राहा, घर सोडा. म्हणजे जे मी घर आता एवढं बांधलं आहे, ज्या घरात माझं सगळं सामान आहे किंवा काय आहे ते सोडून मला दुसरी ठिकाणी जावं लागेल कारण माझा जीव वाचवायचा आहे. त्यावेळेला मी डॉक्युमेंट्सची काळजी कशी करू. नंतर एखादे सगळे असे व्यक्ती येतात आणि मला सांगतात की पंचनामा तुमचं काय काय गेलं आहे ते सांगा, तुमचं हे डॉक्युमेंट जमा करा तरच तुम्ही इथे राहता हे आम्ही मान्य करू. जर माझ्याकडे ते डॉक्युमेंट नसतील तर मी तिथे राहत नाही, शक्यच होणार नाही. कारण तुम्ही मान्यच करणार नाही की मी तिथे राहते. नंतर सांगणार की चला फ्लड झालं, नंतर काही गोष्टी झाल्या, नंतर माझी एलिजिबिलिटी, मी तिथे राहते, मी पात्र आहे घर घेण्यासाठी किंवा पाणी मिळवण्यासाठी किंवा वीज मिळवण्यासाठी, त्याला पण डॉक्युमेंट्स पाहिजेत. आता डॉक्युमेंट्स तर भिजले, ते नाही आहेत. मला नवीन जेव्हा मी करायला गेली तेव्हा त्या डेटची लागणार, पण मी 95 पूर्वी राहते, हे मी सिद्ध करू शकणार नाही त्यावेळेला. त्याचा ऑन ग्राउंड पेपरवर्क काही आहे का. बघा माझ्यासाठी वेगवेगळे डिपार्टमेंट नाही आहे, माझ्यासाठी फक्त BMC ही एकच आहे. BMCने आपली एफिशियन्सी आणि वर्क अजून हे करण्यासाठी वेगवेगळे डिपार्टमेंट बनवले, तर माझ्यासाठी फक्त BMC आहे की जिथे माझं रिझॉल्युशन, मला जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते रिझॉल्व्ह होऊ शकतात त्यासाठी मी प्लेस करू शकते. अशा काही गोष्टी आहेत. त्याच्यानंतर असं मला वाटतं की जे रेझिलियन्स आहे, आता मी फक्त डिझास्टर मॅनेजमेंटला कॉल केला की तुम्ही या मदत करायला, तोपर्यंत मी काही करणार नाही किंवा माझ्या आजूबाजूचे लोक काही करणार असं काही भाग नाही आहे. मी स्वतः सोशल वर्क 2005च्या फ्लडपासून स्टार्ट केलं आहे
की लोकांना कशी मदत करावी, लोकांची घरं चिखलात डुबली आहेत, मुलं आहेत चिखलातनं, ह्युमन चेन बनवून आपण कसं एकमेकांना सहाय्य करून बाहेर काढू शकतो तेव्हापासून स्टार्ट केलं आहे. की स्लममध्ये ऑलरेडी रेझिलियन्स आहेत, नाले मोठे मोठे नाले दिसण्यात येतात, ते आपण क्लीन करण्याचं काम करतो. म्हणजे छोटे नाले आहेत त्याला क्लीन करण्याचं, त्याचा सगळा ड्रेनेज साफ करण्याचं, त्याचा कचरा डिस्पोज करण्याचं काम तिकडची लोकं करतात, तिकडचे रेझिलियन्स करतात. आय मीन की त्यांना माहिती असतं की बाबा घरात माझ्या पाणी येणार आहे, मला साफ करण्याची गरज आहे, ते काम मी करणार. आणि त्याच्यानंतर लोकांना मदत करणार. काय असं पर्जन्यवाहीचा कचरा पूर्ण पर्जन्यवाहिनीत, अशा काही न्यूज ऐकल्या असतील तुम्ही, कारण तो कचरा कित्येक दिवस तिथे पडलेला असतो. पण मला माहिती आहे की मला ते गटर जर तुंबलं तर माझं आउटलेट जाणार नाही, माझी मोरी आधीच भरेल आणि पाणी घरात येईल. जे नंतर पूर्ण फ्लडमध्ये होणारे प्रॉब्लेम मला आधीपासूनच सुरुवात करावी लागेल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी. त्यामुळे मी स्वतः ते करणार. मी म्हणजे मी आता ॲट प्रेझेंट फक्त मी ॲज अ इंडिव्हिज्युअल बोलत नाही आहे, मी पूर्ण याला रिप्रेझेंट करते की जी लोकं स्लममध्ये राहतात, फक्त घरं आहेत बांधलेली आहेत. आता नाही आहे आमच्याकडे एवढे पैसे की आम्ही पत्र्याचीच घरं बांधू शकतो, आहे ना. बिल्डिंगमध्ये घ्यायचं झालं तर सध्याचा असा प्लॅन आहे की 10 लाख 15 लाख रुपये पहिला इन्व्हेस्ट करायला पाहिजेत. जर इन्कम माझी 15,000 असेल तर मला बँक लोन कशाला देईल, तर मी त्याच घरात राहणार ना. आणि ते घर सेफ करण्यासाठी माझे अथक प्रयत्न असणारच की कसे राहतील आणि कसे हे करणार, अशा हिशोबात. त्याच्यानंतर ॲक्सेसिबिलिटी असते की माझं असं मत आहे की नाले जे पूर्ण काउंटर मॅप तुमच्याकडे आहेत मोठे मोठे, आता मी बघितले मॅप्स वगैरे दाखवले आहेत, पण इंडिव्हिज्युअल लेवलला अशा वस्त्यांचे पण मॅप्स तयार असले पाहिजेत की बाबा ब्लॉकेज कुठे होतो आणि तिथून पाणीचा आउटलेट परत वस्त्यांमध्ये कसा सुरू होतो त्याबाबतीत संबंधित पण मॅप्स असले पाहिजेत. आणि ते मॅप्स फक्त BMCमध्ये नसून त्या कम्युनिटीमध्ये असतील तर तिकडची लोकंही मदत करू शकतात. त्यासाठी डिझास्टर मॅनेजमेंटची ट्रेनिंग पण लागेल लोकांना. लोकं असं नाही आहेत की तयार नाही होणार किंवा येणार नाहीत, कोणाला जीव नको आहे आपला. आणि ऑफकोर्स BMCला सपोर्ट करून आपलं घर किंवा आपला जीव कसा वाचवता येईल याचा पथक प्रयत्न तर करतीलच सगळे. फक्त एवढं होतं की कोणाला ब्लेम नाही करायचं होतं. मुद्दा असा आहे की फ्लड येतो, फक्त इम्पॅक्ट करतो, मोठे मोठे एरियाज दिसतात असे नाहीत. कम्युनिटीज आहेत, अशा वस्त्या आहेत की तिथे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पण पाऊस पडण्याची गरज नाही आहे. तिकडचे टनल आधीच भरतात, तुम्ही बाहेर जाऊ शकत नाही. जर तुम्ही टनल भरले आणि तुम्ही बाहेर जाऊ शकत नाही, सो तुम्ही कामावर जाणार कसे, तुम्ही मुलांना सोडणार कसे, किंवा तुम्ही बाहेर आहात तर तुम्ही मुलांपर्यंत पोहोचणार कसे. सगळ्या वर्किंग वुमन आहोत आम्ही, फक्त मुलांची काळजी घेण्यासाठी किंवा तिकडचं ड्रेनेज व्यवस्थित नाही आहे, मुलं माझी शाळेतनं कशी परत येणार यासाठी आपण फक्त आपली आयडेंटिटी लपवून घरातच बसून राहणं एवढंच हे आहे की त्यासाठी काही आपण BMC सोबत जोडून आपण काही स्ट्रॅटेजीज बनवू शकतो का, किंवा त्या टेक्निक्स शिकून घेऊ शकतो का की जे हेल्पफुल होतील आपल्या सगळ्यांसाठी. बस एवढंच आहे. थँक्यू सो मच. थैंक यू अश्विनी जी. अभी मैं सिमप्रीत सिंह जी को इनवाइट करता हूँ कि वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से हैं और वो लैंडस्लाइड का मुंबई के स्टडी कर रहे हैं. हम लैंडस्लाइड्स का है, लेकिन जो अश्विनी थोड़ा बोल रहे थे कि मानकुर्द एम्बॉर्ड जो जैसे फिर दोबारा जो क्लाइमेट एक्शन प्लान का जो डॉक्यूमेंट उसमें भी आ रहा है कि एक तरह से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वार्ड वो होने वाला है, तो वहाँ से वो आ रही है. और वहाँ से थोड़ी एक दुखित कहानी है, लेकिन दुखित के साथ साथ के लोग जी रहे हैं, क्योंकि वो हो या नहीं हो लोगों को तो जीना पड़ेगा और रहना है तो वो उसका हल खुद ही ढूंढना पड़ेगा. तो वो भी वो बता रहे थे. उसमें थोड़ा सा कल से जो आ रहा था और जो थोड़ा उन्होंने भी उसको कहा है कि एक कहीं पर एक ऐसा लग रहा है कि बस्तियों को जो थोड़ा देखने का नज़रिया, क्योंकि एक जो मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्वेश्चन नहीं है, वो बजट का क्वेश्चन नहीं है, वो इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नहीं है, वो एक जो हमें थोड़ा लगता है कि वो एक माइंड सेट का क्वेश्चन है. कि अगर हम सब बोलते हैं कि बार बार के आधी से ज़्यादा के करीबन हमारी जनसंख्या बस्तियों में है, वो इंक्रोचमेंट है या लीगल है या ऑथोराइज्ड है या अनऑथोराइज्ड है, तो उसको थोड़ा अगर हम एक अलग तरह से देखें. क्योंकि अभी क्या है कि अभी एक थोड़ा सा वो देखने का जो नज़रिया है वो ऐसा कन्फ्लिक्ट के तरफ ले जाता है कि भी इंक्रोचमेंट है और इंक्रोचमेंट हटाना है. और ये भी एक वास्तव है कि झोपड़पट्टी का जो इतिहास है वो मुंबई के इतिहास से जुड़ा हुआ है. क्यों? क्योंकि जो एक कॉलोनियल जो जिस तरह से मुंबई शहर का जो विकसित हुआ है,
तो वो एक तरह से नहीं जाने वाला है। और हमारी लैंडस्लाइड में भी जैसे आ गया कि हाँ इतनी बस्तियों को झोपड़पट्टी है पर हम उसको हटा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वो उतनी क्षमता नहीं है कि उतने घर हम नहीं दे सकते हैं। तो एक उसका सोल्यूशन ये होगा कि हम जो घर अभी हैं पहाड़ पर हैं तो उनको किस तरह से हम बना सकते हैं या कुछ क्या बदलाव ला सकते हैं कि वो रेजिलियंट हो, कि वहाँ पर वो लैंडस्लाइड नहीं हो। उसी तरह से अगर हम जो लोग बस्तियों में हैं उनको एज अ प्रॉब्लम नहीं समझें, रादर हम उन, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम समझेंगे तो सामने से भी फिर रिएक्शन होगा और फिर वो कन्फ्लिक्ट मोड में चले जाता है। और वो क्या है कि फिर कभी महानगर पालिका का हाथ ऊपर रहता है, कभी लोगों का थोड़ा रहता है और वो उसमें कोई हल नहीं निकल पाता है, रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है। लेकिन अगर हम लोगों को एक तरह से हम एक सोल्यूशन का हिस्सा माने तो उसमें क्या है कि क्योंकि अभी ऐसा भी लोगों को भी पता है कि हम अगर पहाड़ पर रह रहे हैं या नदी नाले के बाजू में रह रहे हैं तो वो खतरा है। वो क्योंकि जब पानी भरता है तो वो एक आसान नहीं होता है कि कोई अभी जैसे हम डंपिंग ग्राउंड में जाकर देखेंगे तो वहाँ कितनी बस्तियाँ हैं और वहाँ अगर हम वहाँ जाकर खड़े होंगे और अगर किसी ने चाय का कप भी दिया हम नहीं पी सकते वहाँ, लेकिन लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो वो कुछ तो एक कारण है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं तो किसी वो शौकिया तौर पर कोई नहीं रह रहा है। तो एक सिर्फ ये है कि ये एक माइंडसेट अगर बदला जाए कि अगर हम जो लोग हैं उनको एक हम ऐसा दुश्मन नहीं समझें पर कि हम ये बीच का रास्ता कैसे निकल सकता है कि जिससे मतलब कन्फ्लिक्ट वाली जो मोड है वो नहीं हो। तो वो मुझे लगता है कि और उसके लिए कोई बजट नहीं चाहिए, कोई इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, जस्ट एक पर्सपेक्टिव लाने की बात है और वो दोनों तरफ से चाहिए। वो सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो महानगर पालिका या शासन को, पर वो लोगों को भी मतलब बदलाव लाना पड़ेगा। और शायद ये जो फोरम है ये उस तरह से एक स्टेप टुवर्ड्स वो हो सकता है कि हम ये कर सकते हैं। और एक जो दो तीन जो चीज़ें जो लग रही थी कि जैसे जो इन्होंने जो स्वास्थ्य का जो पॉइंट दिया है उससे एक बात बहुत सामने आती है कि जो फ्लड है, फ्लड को हम एक एज अ या फ्लडिंग को एक इवेंट के तौर पर मत देखें, क्योंकि क्या होता है कि वो फ्लड एक फिनोमिना है। मतलब एक वो उस समय चाहे पानी भरा तो सब वहीं पर ही ध्यान हमारा सब चले जाता है हर किसी का, लेकिन वो एक थोड़ा प्रोसेस होता है। चाहे उसका जो मिटिगेशन है वो भी उसका एक पहले होता है और उसका बाद में होता है। स्वास्थ्य का देखें तो वो एक हफ्ते के बाद ही शुरू होता है, बीमारियाँ जो हैं वो पेट खराब होना या स्किन डिजीज़ हैं जो तो वो बाद में शुरू होता है। तो इसलिए लेकिन एक वो क्या है कि शायद मीडिया का भी रहता है कि वो उस समय ध्यान रहता है, लेकिन बाद में वो मीडिया का भी ध्यान चला जाता है और हम सबका भी ध्यान चले जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वहीं पर वो रहती है। तो फ्लड को एज एन इवेंट नहीं देखा जाए, वो एक बात है। और जैसे एक जो इन्होंने जो स्कूल वाला उदाहरण दिया तो उसमें एक जो हमें बात बहुत महत्व की लग रही थी कि जो जब भी कोई डिज़ास्टर हो रहा है तो सबसे पहले जो वहाँ पर होगा वो या तो कोई टीचर होगा या जो अपने बचत गट हैं उनके लोग होंगे या जो इंस्पेक्टर चौकी के जो लोग होंगे वो होंगे। तो जो फ्रंट लाइन है वो हमारा वो एक तबका है जो पूरी जो हमारी शासकीय जो यंत्रणा है तो वो वहाँ पर है, वो लोगों के बीच में ही है। लेकिन अभी जैसे वो हम भी जैसे सोच रहे थे इसको कि अभी वो टीचर के लिए कितना मुश्किल होगा निर्णय लेना, क्योंकि टीचर को अधिकार नहीं है कि वो समय से पहले बच्चों को नहीं छोड़ सकता है। अगर छोड़ा तो सब मतलब शासन भी आएगा और जो बच्चों के माता पिता हैं वो भी वो आएंगे कि आपने क्यों छोड़ा था, लेकिन वो रख भी नहीं सकते क्योंकि क्लास में भी पानी भर रहा है। तो ये जो हमें लगता है कि इस तरह से जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए थी कि इस तरह के मौके पर वो निर्णय ले सकते थे क्या, नॉर्मल उसमें नहीं लेकिन डिज़ास्टर के समय में वो निर्णय ले सकते थे क्या। और हम सबका भरोसा था, पेरेंट्स का भी भरोसा था, बच्चों का भी भरोसा था और शासन का भी भरोसा था कि उस स्थिति में आपने जो निर्णय लिया वो सही लिया। तो वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो मुझे लगता है कि हम सबको उस तरह से सोचना चाहिए कि वो फायर ब्रिगेड या डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तो वो समय लगेगा, लेकिन उस समय जो वहाँ पर जो भी शासकीय जो प्रतिनिधि है उसका हम ये निर्णय लेने के लिए उनको हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं वो एक हमें लगता है कि होना चाहिए। और इसी तरह से जो बचत गट हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो एक बहुत बड़ी एक यंत्रणा है महानगर पालिका की जो हमें लगता है कि जिसका अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया है।
तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो क्या हम उनको उसमें जोड़ सकते हैं? तो वो एक हो सकता है, क्योंकि वो हैं बस्तियों में हमेशा, वो सबसे पहले वही हैं क्योंकि वो वहीं पर ही रह रहे हैं। तो वो एक है। और हाँ, मतलब यही 3-4 जो मुद्दे थे फ्लडिंग के संदर्भ में, जो धन्यवाद। थैंक यू। तो बेसिकली बहुत सी चीज़ें जो आई है, मैं चाहता हूँ कि अभी और फोरम जो है वो ओपन करते हैं। हमारे पास और 10 मिनट है जिसमें हम एक डिस्कशन कर सकते हैं। तो हम वैसे तो बहुत बिफोर टाइम है, हमारे पास 1 घंटा था जो हम उसमें से सिर्फ 40 मिनट इस्तेमाल किए हैं। तो और 10 मिनट अगर कोई चर्चा है, अदरवाइज़ मतलब हम उसके लिए मैं ज़्यादा ये चाहूँगा कि ये जो सिमप्रीत भाई या इस मरीना या सभी साथी कह रहे हैं, इसमें 2 एस्पेक्ट्स मैं सिर्फ मेरा जोड़ता हूँ की म्हणजे मला असं वाटतं की बऱ्याचदा आम्ही महानगरपालिका आणि मग तुम्ही लोक असं जे आहे नागरिक, किंवा आपण बऱ्याचदा असं म्हणतो की मुंबईसाठी यावं, तेव्हा ही मुंबई म्हणजे कोण आहे याच्याबद्दलची जी संकल्पना आहे तिच्यावरती थोडं आपण मंथन केलं पाहिजे, की मग ही पण मुंबईच आहे. आणि मी असं नाही म्हणणार ह्या मुंबईला पण आपलं म्हणा वगैरे, पण ही सगळी माणसं म्हणजेच आपण सगळी मुंबई आहोत. तर मुंबई म्हणजे मुंबई महानगरपालिका आणि त्यात राहणारी सगळी माणसं आणि ते सगळ्या यंत्रणा, हे सगळ्यांचीच एक मुंबई आहे. आणि दुसरं असं की मग या शहराची जबाबदारी घ्यायची जेव्हा वेळ येते, मग तेव्हा फक्त महानगरपालिका की माणसं पण तर किंवा नागरिक पण, तर मग ती पण जबाबदारी महानगरपालिकेची जशी जेवढी आहे तेवढीच नागरिकांची पण आहे. आणि मग नागरिकांनी त्याच्यासाठी ते पुढाकार काय घ्यायला पाहिजे, कसे घ्यायला पाहिजे, ह्याच्याच आणि ह्याच्यामध्ये मग हा डायलॉग, हा जर पुढाकार घ्यायचा असेल तर एक ट्रस्ट बिल्डिंग होण्याची गरज आहे. आणि हा विश्वास निर्माण होणं हा संवादातून होणं जास्त आहे. जेव्हा की आपण फक्त प्रश्नार्थकच एकमेकांच्या समोर उभं राहण्यापेक्षा समजून घेण्यासाठी जर आपण उभे राहिलो तर ते जास्त प्रभावीपणे होईल असं आपल्या सगळ्यांचं मत आहे. म्हणून आपण आज इथे आहोत. तर प्लीज कोणालाही काही प्रश्न असतील, काही सजेशन्स असतील, सूचना असतील, प्रतिक्रिया असतील. मला वाटतं देर आर 2 इम्पॉर्टंट थिंग्स हिअर. एक म्हणजे ज्याला आपण स्टॅटिस्टिक्स म्हणतो ना, 1 in 10 years event or 1 in 100-year event or 1 in 1,000-year event. But that 1 in 1,000-year event is enough to destroy people's lifetimes, actually. And I think that sensitivity we must have as people responsible, or as a collective community. Because I think that is statistics. It's only a way of understanding events. But what that event means to people becomes extremely central, and we have to be completely sensitized to that. I think the other question which I've always been asking is this question of jurisdiction, both in its physical form in terms of map, because as I said, nature and natural systems don't draw revenue boundaries. Revenue boundaries are human imagination of ownership, right? I call ownership human imagination. It doesn't exist in nature. So I think we need to also at times kind of transcend this. And how do we do it? I don't know, but I just want to open up this question. The most important aspect, and this is about, I think we spoke today, we had people from MMRDA and everybody, we all know that by 2050, our urban population is going to reach somewhere to the extent of 50-55%. We are today at 35%. You can imagine that what has happened over the last 40-45 years or 70 years post-independence, we have reached to 35%. We are going to move to 50-55% in the next 20 years or 25 years. How is it going to happen? We are not going to procreate more.
It's going to be migration, right? And it's going to be migration of people who are not going to be able to afford land in this space. मग आपल्याकडे आपल्या शहराचा विकास याची परिभाषा काय? What is the role that we want to see our cities perform? Right? And I think it's an opportunity for us to see our cities as incubators or as opportunity creators. And I think that is why what I pointed out day before, which was just a small statement, that we need to change our way of thinking. And I think language becomes extremely important. So to call people or activities informal or informal sector is firstly making them the other. I think we need to believe that that is the normal. That is the normal of the future. And we are the formal, actually, who sit in these rooms and talk about it. So I think we need to change our attitude and our mindset to look at these things, which is why I also believe that we need to call not urban slums, but urban vernacular, because it is what people build for themselves with their own effort in this city. I think we need to construct a little respect, a little compassion, and we need to question some of the fundamental configurations with which we work. Thank you. ओके, थँक्यू. म्हणजे गेली 3 वर्ष आम्ही पत्रव्यवहार करतोय म्हाडासोबत की गलिच्छ वस्ती सुधार कार्यक्रम असं त्याचं नाव बदला आणि कमीत कमी झोपडपट्टी सुधार कार्यक्रम असं करा. त्यांना गलिच्छ म्हणण्यापेक्षा म्हणजे तो डिग्निटीचा जो प्रश्न आहे. प्लीज. Question, sirs, for you. You had mentioned that rehabilitation is the responsibility of the landowner. This is like a big question mark because कभी land forest के पास रहता है, कभी land railways के पास, मतलब 1000 लोग हैं landowners. और उनका कहना है कि rehabilitation is not our lookout. उनके कायदे कानून में rehabilitation कहीं पे भी नहीं लिखा रहता है. तो during a time of disaster, there needs to be some mandate from the disaster management the district authority saying that who's in charge of rehabilitation. We cannot have the same response ki I understand where you're coming from, but in a case of a disaster like in the Bharat Nagar case, we have a letter from the collector saying it is not our responsibility. It's written. So then whose responsibility is it? They have lost their houses. Okay, you can say unka cut-off date ke baad tha, but they are all people at the end of the day who've lost family members, lost housing, lost everything. They didn't even have clothes on what they were wearing. And then to say that they're not even going to get anything in return. So something, if as a disaster management authority, you all can maybe take a decision, executive decision, and say that rehabilitation will be looked into by an authority. The government of Maharashtra constituted a committee. So this committee will be taking a decision now because see these are not 8,000 or 10,000 people to be rehabilitated. It's a huge number, you know. To creating PAP for 50,000, 70,000, 1 lakh people, it's a major task. It's a project by itself, you know. And for creating this many PAPs and how to rehabilitate them, or you know, if you evacuate, you know, make landslide prone no man's land today, tomorrow again some hutments will come. You know, and for a permanent solution, the committee is already constituted. They are working on it. They are just, you know, coming out some this thing. That is why the report was sent to them. So let us see, but it will take some time. It will not happen overnight. It's not a small thing to rehabilitate 1 lakh people. You know, even they are authorized or unauthorized is a different thing. But those who are staying on a landslide, they are at high risk, and to accommodate them, it's a very difficult task. Environmental refugees are there already now, started. Yeah, Lubino. So meanwhile, since this committee is working on it, it's very difficult for citizens to figure out who owns the land. Is there a way to work with citizen groups
to disseminate this information in a coordinated manner where they know which authority to approach, and then that can streamline the process. So ऐसे लग रहा है कि ये information ही आपके पास नहीं है कि किसके पास जाना है, तो क्या ये streamline हो सकता है? Most of the people staying in landslide, they know the landowner. I think आपको पता होगा ना landowner कौन है, collector है, माड़ा है, BMC तो नहीं है कोई भी है. हाँ, थोड़ा एक दो जगह कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप जो मैडम ने एक बात की वो आई अप्रिशिएट दैट कि जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट इन डिजास्टर मैनेजमेंट. तो कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना, कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना, अवेयरनेस करना, इसके लिए तो हम ये सारे ट्रेनिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूट बनाए. BMC इज़ द ओनली बॉडी इस्टेब्लिश एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. हम आपके पास आने के लिए तैयार है, कम्युनिटी के पास. अभी हम प्रोग्राम कर ही रहे हैं फ्रॉम बिकॉज एक्चुअली हम प्लान कर रहे थे अभी 1 मई से, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएगा बारिश के पहले. तो फ्रॉम 15 मई अगर आप लोग कोई लीडरशिप ले रहे हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड. वील इम्पार्ट ट्रेनिंग टू ऑल द पीपल एट लैंडस्लाइड एंड विल सेंसिटाइज देम. जैसे आपने बताया कि गार्बेज की आपने बात की, गार्बेज डंप कौन कर रहा है? दे शुड नॉट डंप इट ना. तो उनको कैसे गार्बेज सेग्रीगेट करना है, कहाँ डंप करना है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में नहीं डालना है, वी पोल्स को नहीं बंद करना है. अगर लैंडस्लाइड इंस्पाइट ऑफ दैट होता है तो एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर हाउ दे शुड रिस्पॉन्ड. तो ऑल दोज ट्रेनिंग वी आर रेडी टू इम्पार्ट. वी हैव ऑलरेडी प्लान इट. इफ यू आर कमिंग फॉरवर्ड, प्लीज डू कम. लेट अस इम्पार्ट द ट्रेनिंग जॉइंट विद द जॉइंट हैंड. Yeah, one more thing. I would like to comment, but not as a participant. I would like to comment. I just want to share my experience since I am handling the Mithi River project. First thing, we are accountable. That is the one thing. Accountable for the public money. So the problem what we are facing as an executor, what I have observed, I have started a survey of one particular area in the year of say somewhere around 2018. There is a resistance and all, okay, people have started resisting the thing, you should not do the survey, we don't want it to rehabilitate everything. In the first primary survey, we found somewhere around say 400 odd structures, which we have marked. In a month of time, we found it, they have risen up to, 750. So, I just wanted to just look into that aspect also, why we are doing the eligibility, why we are taking up that process. Because it's accountability. We have been asked for it. I cannot give a structure to anyone, okay, whoever comes and asks, okay, because it's a public money, it's your money, it's all tax money. So that is the one thing that we have to understand. Second thing, how it affects to the project. If you know the project management, the delay is one of the critical factor. It's an enemy for us. No project manager likes to delay its project. But the problem is that because it cost overruns. The project what I wanted to do it in 2005, if I would be the happiest person if that had been done by my previous people, okay? Because now we are almost giving the double of the cost of that project. Steel is increasing, concrete is increasing, the cost overrun is there. So that is the one aspect we have to consider. And that's what, and again, there is one more major hurdle for us, the court cases. People are asking me why you are not completing the project in timeline. There are ample of court cases in the court of law. We are spending our endless nights to prepare the affidavits, just to do the things. We have to go with the session court. When you will get it done with the session court, you have to go with the high court. Then the last is the Supreme Court. We are running cases since last 7 to 8 years. So again, it's all efforts and time. We are the engineers. We are spending our time and efforts just to file the affidavits. So just look at into that aspects also. I completely agree with the social aspects and everything. But this is what the pain which I wanted to share with you. Second, related with the garbage. Okay, since I already told you, we have a dedicated department, so I don't want to go into that. But try to understand our problem also. If you go in any European country, do you have a dare to put your paper wrap on the ground? This is because this is what I feel. So it's what I think, because I'm not saying in the official capacity, I'm saying as my individual experience and my individual capacity. We should start, everyone has to start thinking in that way. Yes, it's my city,
It's my drain. I should not, put that garbage in it. I'm getting more pain. People, when we have just cleaning it up, people, the house ladies only, they are throwing garbage in my river. So, that is the most painless thing for me. That is, I'm getting more pain out of that. But still, it's, we can't do with that. We have to again clean it. So, this is what I wanted to share. It's a social thing, and it's a thought process. We have to change. Everyone has to change. And, change will begin from me as an individual. If everyone is thinking that, yes, I wanted to change, yes, obviously Mumbai will change. This is what I wanted to share. आणि मला वाटतं मगाशी जो रेफरन्स झाला फक्त यायच्या आधी की बऱ्यापैकी आपलं गार्बेजची सिस्टम जी आहे ती बऱ्यापैकी सुधारत आहे आणि सुधरेल अजून जास्त चांगली. फक्त दोन गोष्टी मला फक्त सांगायच्या होत्या की हे जे आहे ना की मी माझा जिवंत अनुभव असा आहे की JVLR सुरू होतं. मी जोगेश्वरला राहतो आणि आम्ही म्हणलं की सर्वे करा आणि ज्याची घरं असतील त्याला घरं मिळणार. मी तुम्हाला सांगतो की हा निर्णय झाला हे आम्हाला माहिती पण नव्हतं आणि अचानक एका रात्रीमध्ये 40-40, 50-50 घरं बांधली गेली आणि त्या 40-40 घरं बांधली म्हणजे फक्त दरवाजे आणून लावलेत आणि त्याचा सर्वे झाला. दुसऱ्या दिवशी सर्वे हे कोणाला तरी आज कळलं आणि त्याने एका रात्रीत ती 40-50 घरं बांधली आणि झाला. आता हे ज्यांना कळतं ते काही सामान्य माणसं नसतात. मला फक्त एवढंच म्हणायचं आहे की हे जे करणारे लोक आहेत हे इथे बसलेल्यापैकी नाही आहेत. याची एक जाण फक्त आपल्याला सगळ्यांमध्ये असावी. दुसरी गोष्ट ओके, पण मी दुसऱ्या गोष्टीवर नंतर येईन. पण मला वाटतं की इंजिनियर्स जेव्हा तुम्ही बोलता ना, मला फार बरं हे वाटतं की जेव्हा हीच महानगरपालिका आहे जिने ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट आणला 2009मध्ये आणि बघितलं की एक व्यापक विकास कसा करता येईल शहराचा आणि शहरातल्या नागरिकांचा. मला असं वाटतं की ती दृष्टी जी आहे कसं ती आपण अजून जास्त समृद्ध कशी करू शकू याच्यावरती आपण विचार करायला पाहिजे. मला वाटतं लुबैनाला बोलायचं आहे, मी थांबवलं आहे. Few things actually, just few wrap-up comments. One is, sir, this SWM conversation, and which is why I was saying that the department needs to be here. We cannot put entire onus on citizens because this has to be, and SWD and SWM have to work together on solutions. We cannot, while they are not in the room, we cannot discuss their issues. That is exactly the issue, and this is something we should take up, of how to think about this particular problem, because yes, we need to make citizens aware, and a lot of us who are living in privileged buildings with infrastructure and space and all definitely need to be much more civilized about our waste. But the issue of waste management in Bastis is very different and has to be dealt with differently. The second point is, sir, actually that was my question and you answered it before, but on the trainings, just the only suggestion is if before the training is done mid-May, if there can be some engagement with community-based organizations that are working in communities to understand what are the challenges that they have to be trained for. Otherwise, sometimes there is a disconnect between what kind of training is being given and what kind of needs are there. So I think just a little dialogue to cater that training for specifically that community, that will help us also be able to, give much more, better kind of response. So that was the other thing. And just this whole conversation, I think, has just been really wonderful to kind of hear, actual stories. And I'm just wondering, within the corporation, I'm sure there are many engineers who have lived in situations like this. Many officials, our corporation is humongous. It has various hierarchies. Would it be possible to actually bring some of these citizen stories from people who have lived in these bastis, who have lived through this and have now, and now work in the corporation? And so this kind of disconnect, right? These two worlds that we are talking about, where there is encroachment, like as if it is a different part of the city, and then there is like the city that we are trying to build. They are not two different worlds. That we are all literally kind of
mediating those two all the time. But because our roles are constantly different, our experience of the city, and then when we become a certain professional, we have to do certain things or talk in a certain manner. We need to be able to work, together, and then I'm sure those court cases will reduce. So I think if we have a better dialogue, I think that is what has, been really powerful about this conversation. Yeah, I agree with that court cases part. If this dialogue happened earlier, then because we need to believe that people has an agency, and we need to, any project we should start with them. Then the court cases and all that conflict will get resolved at first hand. Okay, so thank you very much all of you, और आप सभी का भी शुक्रिया, आणि हे सत्र आपण इथे संपवतोय. धन्यवाद.